आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमनी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 12वीं अष्टपदी दे 7वें पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। अज दे पावन वचनां राहीं सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज आपां नूं समझा रहे हैं। आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। कि जो अपना मालिक अकाल पुरख परमात्मा है, बड़ी गहरी विचार सतगुरु पातशाह सानू समझा रहे हैं कि आप ही वो गुरु रूप हो के, आप ही आत्मक रूप हो के साडे मन नूं हरेक पक्ष तो समझाउण दा यतन कर रहे हैं। आप उपदेशै समझै आप, ते आप ही फिर मन रूप हो के सारे इस उपदेश नूं समझ रहा है। क्योंकि जदों आपां बहुत गहराई दे अंदर चले जाते, गुरबाणी अंदर आपां नूं भेज दिता गया कि सारा खेड तां उस मालिक दा आप दा ही पैदा किया होया है। आप ही मन रूप हो के संसार दे अंदर खेड रहा है। आप ही आत्मक तौर पे अपने शरीर अंदर बैठा आपां नूं उपदेश दे रहा है। आप ही इसे शरीर दे अंदर बैठा जदों किसी जीव ते मालिक दी कृपा हुंदी ते उस मन नूं परमात्मा आप ही इस शरीर दे अंदर जदों बहुत गहराई च जीव चलिया जांदा, जिथे जाके परमात्मा दे नाल गल्लां होणियां शुरू हो जांदियां, जिहदे बारों सतगुरु पातशाह आपां नूं समझा रहे हैं। सुन समाद गुफा तै आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तै बसन। भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तै हरख न सोग न जन्म न मरत। जिथे जाके जीव आत्मा ते परमात्मा एक रूप हो जाते हैं, उत्थे जाके फिर इन्हां गल्लां दी समझ आपां नूं पैंदी। जिन्ना चिर ये समझ नहीं है उन्ना चिर वखरापन। जदों मालिक दी किरपा दा जी पात्र बन जांदा, जिन्हों आपां ब्रह्म दा ज्ञान कहने आ, सच दा ज्ञान कहने आ, जिहड़ा परमात्मा दी बंदगी करन दे नाल प्राप्त हुंदा, ते उत्थे जाके फिर सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं आपां नूं कि कोई फर्क ही नहीं रह जांदा। आप उपदेशै समझे आप, कि आप ही सारिआं नूं किते गुरु रूप हो के उपदेश दे रहा, किते आत्मक ज्ञान सानूं बख्शिश कर रहा, ते किते फिर जदों बहुत इंसान ते कृपा हो जाती है, इसे शरीर दे अंदर बैठा मालिक जो कथा कर रहा, ओदी जीव नूं समझ आउणी शुरू हुंदी। जिन्हों आपां गुरबाणी च पढ़दे हां, ठाकुर हमरा सद बुलंता, हर की कथा अनाहत बाणी। जो उस मालिक परमात्मा दे मुख चों चल रही आवाज़ है, जिन्हों हर की कथा कह दिता गया, जदों किसी जीव ते किरपा हुंदी, फिर उहनूं इन्हां गल्लां दा भेद आउंदा कि किवें आप ही उपदेश दे रहा है ते आप ही उहनूं समझ रहा है। आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। ते फिर भेद आउंदा कि वो जिहड़ा साडा वाहिगुरू अकाल पुरख परमात्मा है, सारिआं दे नाल रचिया होया है, सारिआं दे नाल इकमिक है। पर ये किन्ना जीवां दे हिस्से आउंदा। सतगुरु पातशाह फिर गुरबाणी अंदर आपां नूं समझा रहे हैं
ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਿਭਣਾ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਧ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਿਭਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤੁਧਨੋ ਨਿਭਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚ ਭੇਟ ਬੈਠਣ ਕੋ ਥਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਿਭਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਭੇਟ ਬੈਠਣ ਕੋ ਥਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਤੁਧਨੋਂ ਨਿਭਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਸਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੇਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਸ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਪਸਾਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਿਆ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ, ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਕਬਨ ਬੁੱਝੈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੂੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਆ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ। ਪਰ ਬੂੰਦ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ। ਤੇ ਬੂੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਗਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਨ ਬੁੱਝੈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁੱਝੇ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਗਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੁੱਝਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੁੱਝਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਕਬਨ ਬੁੱਝੇ ਬਿਦ ਜਾਣੈ। ਉਤ ਪੁਤ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰ ਕੀਨੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਤਤ ਪਛਾਣੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪੁੱਜ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ਉਤਪੁੱਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਿ ਅੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜ਼ੇਰ ਦੁਆਰਾ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਪੁੱਜ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਹਿਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਚੋਂ ਪੌਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਨੁਭਵ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕਛ ਕਰ ਉਸਕਾ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖਾਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਆ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਆ, ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੇਦ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਭੇਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਪ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਹੁ ਵੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਵਹਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਤੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ
ਨਾਮ ਬਿਨ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਕੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖੋਜੀਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ। ਗੜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖੋਜੀਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਮਝੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਦ ਆਊਗੀ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪ ਵਿਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਈ ਪਸਰਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ, ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਹਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਅੱਛਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਸੁਣ ਲਏ, ਅੱਛੇ ਗੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੀਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਕਰ ਆਸਨ ਬਿਠੋ ਚਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਖਤੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਦਿਆਲੂ ਆ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਤੇ ਮਨ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਫੇਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੁਰੀਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ